Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Nityam Naram Deva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tarodayam Dhiraye. Text 37, translation purport by Divine Grace Swami Srila Prabhupada. Evam chatam na charamastidam uttidam va siddho vipasyadi yado adyagamat swarupam दैवाकुपेदं अददैव वसात् अपेदं वासो यदा परिगृतं मदिरामदान्धः तेगं च तं न चरमस्थितं उत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यदो अत्यगमत्स्वरूपम् दैवाकुपेदम् अददैव वसात् अवेदं वासो यदा परिगृतं मतिरामदान्धः एवं च तं न चरमस्थितं उत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यदो अद्यगमत्स्वरूपम् दैवाकुपेदम् अददैव वसात् अवेदं वासो यदा परिगृतं मदिरामदान्धः. Translation: because we have achieved His real identity, the perfectly realized soul has no conception of how the material body is moving or acting, just as an intoxicated person cannot understand whether or not he has clothing on his body. Purport: this stage of life is explained by Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. The person whose mind is completely dotted with the desire of the Supreme Personality of Godhead and who engages 100% in the service of the Lord forgets his material bodily demands. Small purport. We'll read next few verses. Ego vidaiva vasaga kalu karma yavat swarambagam pratichamikshada eva chasu tamsa prapanjam adiruda samadhi yoga swapnam punarna bhajati pradibuddha vastu. Translation: the body of such a liberated yogi along with the senses is taken charge of by the Supreme Personality of Godhead, and it functions until its destined activities are finished. The liberated devotee, being awake to his constitutional position, thus situated in Samadhi, the highest perfectional stage of yoga, does not accept the byproducts of the material body as his own. Thus he considers his bodily activities to be like the activities of the body in a dream. Therefore, the following questions may be posed. As long as the liberated soul is in contact with the body, why don't the bodily activities affect him? Doesn't he actually become contaminated by the action and reaction of the material activities? In answer to such questions, this verse explains that the material body of the liberated soul is taken charge of by the Supreme Personality of Godhead. It is not acting due to the living force of the living entity. It is simply acting as a reaction to past activities. Even after being switched off, an electric fan moves for some time. That movement is not due to the electric current, but is a continuation of the last movement. Similarly, although a liberated soul appears to be acting just like an ordinary man,
His actions are to be accepted as the continuation of past activities. In a dream, one may see himself expanded through many bodies, but when awake, he can understand that those bodies are all false. Similarly, although a liberated soul has the byproducts of the body, children, wife, house, etc., he does not identify himself with those bodily expansions. He knows that they are all products of the material dream. The gross body is made of the gross elements of matter, and the subtle body is made of mind, intelligence, ego, and contaminated consciousness. If one can accept the subtle body of the dream as false and not identify oneself with that body, then certainly an awake person need not identify with the gross body. As one who is awake has no connection with the activities of the body in a dream, an awakened, liberated soul has no connection with the activities of the present body. In other words, because he is acquainted with his constitutional position, he never accepts the bodily concept of life. Oh, that's sad. ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयप्रदादस्वामिनिधि नामिने आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिनि गौरगददामदाय नगरग्रामदारिणि विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यवेदधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து பகவான் கபில தேவனுடைய உபதேசம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுபாதர் வந்து மொழிபெயர்ப்புலையும் இருக்கு, குரல் உரையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. The body of such a liberated yogi, along with the senses, is taken charge of by the Supreme Personality of Godhead. So it's important. அதாவது இந்த இடத்துல லிபரேட்டட் யோகி அப்படின்னா முன்னாடி இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அஷ்டாங்க யோகி அப் டு பிரத்யாஹாரா, யமா நியமா பிராணாயாமா ஆசனா பிரத்யாஹாரா, அது வரைக்கும் அட்டாச்ட் யோகி டிட்டாச்ட் யோகி ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பிரத்யாஹாரா வரைக்கும் காமன் பார்ட் தான். டிட்டாச்ட் யோகின்னு யாரு? அதாவது அனுபவிக்குங்கிற ஆசையை விட்டவர். அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த தாரணா ஸ்டேஜ் போறாரு. தாரணா ஸ்டேஜில் வந்து தாரண ஆஸ்ரயான்னு சொல்லுவாங்க. தாரண ஆஸ்ரயான்னா அவர் டைரக்டாக வந்து பரமாத்மாட்ட அடைக்காலம் எடுத்துக்கொள்வார். அங்கே இருந்து அவர் வந்து தியானா, தென் ஃபைனலி சமாதி.
சமாதி ஸ்டேட் போகிறார். இந்த டிட்டாச்ட் யோகி இப்படி. அட்டாச்ட் யோகி வந்து அவருக்கும் பிரத்யாகாரா வரைக்கும் காமன் பார்ட் தான். பட் அவருக்கு இன்னும் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை போகாததுனால அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருடைய தாரணா ஸ்டேஜில் அவர் ஆஸ்ரயா அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்வது வந்து விஸ்வரூபம். பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்வது. இது நம்ம வந்து 2வது பாட்டத்தில் இதை படிக்கிறோம். விஸ்வரூபத்தை வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை அடைக்கலம் எடுத்துக்கொண்டு அங்கே இருந்து அவர் மெதுவாக ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்காக போகிறார். சிசுமாரா பிளானட்ஸ், தென் ஃபைனலி அப்படி தாண்டி வர்றார். தென் 8 விதமான இந்த லேயர்ஸ், ஜலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த லேயர்ஸ்லாம் தாண்டி ஃபைனலி அந்த அட்டாச்ட் யோகி வந்து இந்த அனுபவிக்கின்ற ஆசையில் வந்து விடுபட்டு சமாதிக்கு வர்றார். ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த லிபரேட்டட் யோகி அப்படின்னா அங்கே பிரபுபாதர் வந்து முன் ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த சமாதி ஸ்டேஜ் அடைஞ்சவர், இந்த சமாதி ஸ்டேஜ் அடைஞ்சவர் வந்து அவர் பகவானுடைய அழகான பரமாத்மா ரூபத்தில் கம்ப்ளீட்டாக ஐக்கியமாயிடுவார். அதாவது ஐக்கியமாயிடுவார்னா அதுலேயே தன்னுடைய முழு ஸ்மரணம். ஏன்னா முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோ, பிரத்யாகாரம் அப்படின்னா பிரத்யாகாரங்கிறது வந்து புலனின்ப பொருட்களிலிருந்து விலக்கி கொள்ளுதல் பிரத்யாகாரம். ஸோ பிரத்யாகாரா செய்ததுக்கு அப்புறம்தான் ஒரு அஷ்டாங்க யோகினால தன்னுடைய முழு ஸ்மரணத்தையும் பரமாத்மா மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இதை வந்து ஹோலினஸ் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் கூட சொல்கிறாரு. நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் நம்மளுடைய மனமும் புலன்களும் எப்பொழுதுமே வெளிப்புற ரீதியாகவே போயிட்டே இருக்கும், வெளி உலகத்தை சார்ந்தே இருக்கும். அதனால தான் நம்மளால் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழகான பரமாத்மா மேலே நம்மளால் நம்முடைய ஸ்மரணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. இது பேர் தான் கட்டுண்ட நிலை. ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ். இந்த அஷ்டாங்க யோகாவில் இது ஒரு ப்ராசஸ். பிரத்யாகாரம் மூலமாக அவர்கள் வந்து மெதுவாக வந்து பரமாத்மா மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு பக்தருக்கு என்ன நடக்கிறது, இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பொருளுரையில். எப்படி ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுச்சு, ஆனாலும் இந்த ஃபேன் வந்து அதனுடைய இயக்கம் கொஞ்ச நேரம் ஓடும், ஒரு 3 தடவை 4 தடவை சுற்றும். அந்த மாதிரியே இந்த விடுபட்ட ஜீவாத்மா யாருன்னா, இங்க ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்காருங்க. Because he is acquainted with his constitutional position. It's a very nice point. இங்க ஆக்சுவலி சாதாரணமாக கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த உடல் இயக்கங்கள் எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னா, ஆக்டிங் டியூ டு தி லிவிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி. ஜீவாத்மாவுடைய உந்துதல்னால இந்த உடல் இயக்கங்கள் சாதாரண கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவும் நடக்கிறது. பட் விடுபட்ட ஜீவாத்மானா யாரு அப்படின்னா, அவர் தன்னுடைய உண்மையான நிலை, தான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன், தான் ஒரு ஜீவாத்மா, தான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன், அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அவருடைய முழு ஸ்மரணம், அவருடைய ஆசை, அவருடைய முயற்சி, அவருடைய எனர்ஜி, டைம் எல்லாவற்றையும் உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா கிருஷ்ணா அவர் கூட மட்டுமே, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல மட்டுமே அவர் ஆழ்ந்திருக்கார். அப்படிப்பட்டவருக்கு உடல் இயக்கங்களை பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்பவர் யாருன்னா பகவான். இங்கதான் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். சாதாரணமாக நான் முக்குணங்களுடைய பிடியில் இருக்கிற வரைக்கும்
நமக்கு ஒரு விதமான நம்பிக்கை உருவாக்கப்படுகின்றது. இந்த ரஜோகுணம் தமோ குணத்தினுடைய தாக்குதல்னால ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை நமக்குள்ள உருவாக்கப்படுகின்றது. இது பகவத்கீதாவில் கிருஷ்ணர் சொல்றார். அந்த நம்பிக்கைக்கு பிரகாரம் நாம் ஜட உலக செயல்களில் ஆழ்ந்திருக்கின்றோம். ஆனா இவருடைய நம்பிக்கை, இந்த விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருப்பது தான் அவருடைய பிரதானமான நம்பிக்கை. 100% நம்பிக்கை அதுதான். அதனால அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அது பிரகாரம் தான் இருக்கும். அப்ப உடல் இயக்கங்களை யார் பாதுகாக்கின்றார் அப்படின்னா பிரபுபாதர் எழுதுறார், அருமையாக எழுதியிருக்கார். விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு உடல் இயக்கங்களை மெயின்டைன் பண்றது வந்து கிருஷ்ணா. அப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் மேல அவர் தான். நித்யோ நித்யானாம் சேதனஸ்பேதனானாம் யகோ பகுனா யோ விததாதிகாமா. ஒரே பகவான் அன்லிமிட்டட் ஜீவாத்மாக்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கின்றார். அண்ட் ஜீவாத்மாக்களை மெயின்டைன் பண்றது, அன்லிமிட்டட் ஜீவாத்மாக்களை மெயின்டைன் பண்றது கிருஷ்ணர் தான். ஸோ ஆனால் நம் கட்டுண்ட நிலையில இந்த ரஜஸ் தமசுடைய தாக்குதல்னால நம்மளுக்கு ஒரு விதமான நம்பிக்கை உருவாக்கப்படுகின்றது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், என்னைய நான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். இதான் ரஜோகுண நம்பிக்கை. ரஜோகுண நம்பிக்கைனே இருக்கும். இதே ஒரு ப்ரூஃப், நாம் எல்லாரும் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டு தான் இருப்போம். ஆனால் சாஸ்திரம் வந்து வேற. சாஸ்திரம் என்னன்னா, நம்மளை மெயின்டைன் பண்றது கிருஷ்ணா தான். இதை வந்து பிரகலாத் மகாராஜா ரொம்ப அருமையாக சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7வது காண்டத்தில் நரசிம்மதேவரை நோக்கி சொல்றார், பேரண்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை தான் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆனால் பேரண்ட்ஸுக்கு முன்னாடியே சில குழந்தைகள் இறந்து போயிடுறாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து நதியில் வந்து போட்டில் பிரயாணம் செய்பவர் வந்து தான் பாதுகாப்பாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறார், போட்டில் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனால் திடீர்னு அவருடைய போட் வந்து நதிக்குள்ளே மூழ்கி அவர் இறந்து போகலாம். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா நரசிம்மதேவரை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றார், இது எல்லாமே உங்களுடைய விருப்பம் பிரகாரம் தான் நடக்கின்றது. இதுதான் வந்து உயர்தர நம்பிக்கை, அல்லது ரஜசும் தமசும் கலக்காத ஒரு உயர்தர நம்பிக்கை இது. ஸோ இந்த நம்பிக்கை விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அதனால அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே எதுவுமே அவரால் ஜட ரீதியாக செய்ய முடியாது. பார்த்தீங்கன்னா பக்திவினோத் தாக்கூர் இது அருமையாக சொல்றார். ஒரு சாதகாவுக்கு வந்து 2 வாழ்க்கை இருக்கணும். 2 வாழ்க்கை இருக்கணும் ஒரு சாதகாவுக்கு. 2 வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஜட உலக வாழ்க்கை இருக்கும், அண்ட் அவருக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கை இருக்கும். 2மே இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய நம்பிக்கை 100% கிருஷ்ணர் மேலேயும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்து மேலேயும் வராததுனால நம்மளுடைய நம்பிக்கைக்கு தகுந்தாற் போல செயல்கள் நடக்கின்றன. ஸோ நம்மளுக்கு உள்ள வந்து ரஜஸ்னாலும் தமஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய நம்பிக்கையினால் உந்தப்பட்டு நாம் ஜட உலக செயல்களையும் ஆழ்ந்திருப்போம். இந்த 2 வாழ்க்கை இருக்கும். இந்த பக்திவினோத் தாக்கூர் ரொம்ப அருமையாக சொல்றாரு. எப்படின்னா, ஒரு ரயில் தண்டவாளத்தில் வந்து ஒரு ரயில் தண்டவாளத்தில் நின்று பார்க்கும் பொழுது பக்கத்தில் வந்து 2 தண்டவாளம் தெரியும், தூரத்தில் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு தண்டவாளமாக தெரியும். அது மாதிரிய ஒரு சாதகாவுக்கு வந்து ஆரம்ப காலத்தில் அவருக்கு 2 வாழ்க்கை, அல்லது விடுபடாத நிலையில், விடுபட்ட ஜீவாத்மா சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ விடுபடாத நிலை, அந்த நிலையில இருக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு 2 வாழ்க்கை இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம், குணை கர்மா நிசர்வச பிரகிருதி கிரயமான. ஜட உலகத்தில் செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் அத்தனையும் குணத்தினுடைய உந்துதலினால செய்யப்படுகின்றன. கிருஷ்ணர் தெளிவாக சொல்றார் பகவத்கீதா. ஸோ நாம் இதை தத்துவ ரீதியாக தியரியாக நம்ம தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட, நாம்
இந்த லோயர் மோட்ஸ், இந்த தாழ்ந்த குணங்களாகிய ரஜசும் தாமசுடைய தாக்குதலிருந்து விடுபடாத வரைக்கும், அதுக்கு பேர் தான் விடுபட்ட ஜீவாத்மானா இந்த குணங்களுடைய தாக்குதலிருந்து விடுபட்டவர். அதனால அவர் விடுபட்ட ஜீவாத்மா. அப்ப இது விடுபடாத வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு ஜட உலக நம்பிக்கை உருவாகிட்டே இருக்கும். அண்ட் நம்மளுடைய செயல்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த விடுபட்ட ஜீவாத்மா 100% அவர் தன்னுடைய உண்மை நிலையில் லைத்திருப்பார். அதனால அவர் உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் உடலுக்கு தேவையான இயக்கங்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் பொறுப்பெடுத்துக்கிறார். இதை நம்ம பிராக்டிக்கலா சாஸ்திரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர் 22 மணி நேரம் வரை கிருஷ்ண ஜபம் பண்ணார். ஆனா அவருடைய உடலை பேணி பாதுகாத்தவர் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் அவரை பாதுகாக்கிறார். அண்ட் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நீண்ட காலம் இருந்தார். அதே மாதிரியே நாம் ஜடபரதரையும் பார்க்கிறோம். ஜடபரதர் தன்னுடைய உடலை பேணி பாதுகாக்கிறதுக்கு பெருசா அவர் முயற்சி போடலை. பட் அவரும் அவர் உள்ள தன்னுடைய கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுல எப்பொழுதுமே ஆழ்ந்திருந்ததுனால அவரை பேணி பாதுகாத்தவர் கிருஷ்ணர் தான். அவர் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருந்தார். ஆனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரஜோகுணத்திலேயும் தமோ குணத்திலேயும் நம்ம சிக்கி இருக்கும் பொழுது பலதரப்பட்ட பயங்கள் உருவாகும். அந்த பயத்தினுடைய உந்துதல்னால நாம் இந்த செயலை செஞ்சாகணும், இந்த ஜட உலக இந்த செயலை செஞ்சா மட்டும்தான் என்னை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விதமான நம்பிக்கை நமக்குள்ளே உருவாக்கப்படுகின்றது. இதுதான் ரொம்ப சட்டல், ரொம்ப சூக்ஷ்மமானது. ஸோ ஹெல்ப்லெஸ்லி நம்ம நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது. அந்த குணத்தினுடைய உந்துதல்னால தான் நம்ம செயல்படுவோம். ஸோ அதனால இந்த விடுபட்ட ஜீவாத்மா பிரபுபாதர் இந்த பொருள்கள் எழுதுகிறார். விடுபட்ட ஜீவாத்மா ஒரு பொழுதும் அவர் தன்னையும் இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களையும் தன் கூட அடையாளப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார். ஆனா இதை ஆர்டிபிஷியலா செயற்கையா நம்ம இதெல்லாம் செய்ய முடியாது. இதுக்கு பேர் தான் அந்த குணத்தினுடைய தாக்குதல். நம்ம தியரியா அதை படிக்கலாம். அதான் நம்ம படிக்கிறோம் பகவத்கீதையிலையும். ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஸ்திதேனம் ஆச்சரியவத் வததி தத்தைவ சான்யஹ ஆச்சரியவச்சைனம் அன்ய சுணோதி சுத்வாபியேனம் வேத நச்சைவ கஸ்தி. சுத்வாபியேனம் எத்தனை தடவை கேட்டாலும், தாம் ஒரு ஆத்மா உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது எத்தனை தடவை கேட்டாலும் வேத நச்சைவ கஸ்தி புரிஞ்சுக்க முடியாது. கிருஷ்ணன் நம்ம ஆத்மா அப்படிங்கிற தளத்தில் செயல்பட முடியாது. இதுக்கு பேர் தான் குணத்தினுடைய கட்டுப்பாடு. அதுக்கு பேர் தான் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா. ஸோ இதை சச்சினந்தன சுவாமி ரொம்ப அருமையாக இதை சொல்றார். எப்படி நாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம், இந்த குணங்களுடைய பிடியில மாட்டி இருக்கின்றோங்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணம் சொல்றார். அதாவது ஒரு தடவை ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு குட்டி யானை இருந்துதான். குட்டி யானை அதை இந்த சர்க்கஸ் பீப்புள் ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி 3 மாதம் 4 மாதம் ஃபாரஸ்ட்ல தங்கி அந்த குட்டி யானையுடைய செயல்களை எல்லாம் கவனித்து அதோட வீக்னஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கடைசியில் அந்த குட்டி யானையை பிடிச்சிருக்காங்க. அதை பிடிச்ச உடனே அதை ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல டைட்டாக ரொம்ப தடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இரும்பு சங்கிலியில் போட்டு அதை கட்டி போட்டுடுறாங்க காலில். அந்த குட்டி யானை ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்கு. அதை காலில் இழுக்குதாமா. எப்படியாவது சங்கிலியை கட் பண்ணிட்டு ஓடிடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி யானை ரொம்ப ஆக்ரோஷம், இந்த வேகத்தில் அந்த சங்கிலியை இழுக்கிறதாமா. ஆனால் அது ரொம்ப தடியான சங்கிலி. இழுத்து 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 என்ன ஆகுறதாமா, அந்த குட்டி யானையினுடைய காலில் புண்ணி ஆகிடும். ஸோ இதை இந்த கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க அந்த சர்க்கஸ் பீப்புள். அந்த யானையினுடைய நடத்தை கவனிக்கிறாங்க.
ரொம்ப நாள் இந்த மாதிரி இந்த குட்டி யானை இழுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கறது, கடைசியில் அதனால் தப்பிக்க முடியவே இல்லை. கால் ஃபுல்லாக புண்ணாயிருச்சு. இந்த புண்ணான உடனே அந்த குட்டி யானை வந்து அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகுது, பதிகிறது. ஓகே, இனிமே நான் இழுத்தேன்னா எனக்கு புண்ணு அதிகமாகும், எனக்கு புண்ணு அதிகமாகும், அதனால நான் வந்து இனிமேல் சங்கிலியை இழுக்க மாட்டேன்னு அந்த குட்டி யானை அமைதியாக இருக்குது, இழுக்க மாட்டேங்கிறது, அமைதியாக உட்காந்து. ஸோ இந்த மாற்றம் அந்த குட்டி யானைக்கு ஏற்பட்ட உடனே இந்த சர்க்கஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குட்டி யானையை வந்து சங்கிலியை கழட்டிட்டாங்க. ஏன்னா அது இழுக்காதுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. இழுத்தா எனக்கு வந்து காலில் புண்ணாகும், அது எனக்கு வலிக்கும் அப்படிங்கிறது பக்தி போனதுனால ஒரு மெதுவாக வந்து அப்புறம் அந்த சங்கிலியை கழட்டிட்டு ரொம்ப ஒரு ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கயிறு போட்டு கட்டிட்டாங்க. சின்ன இருக்கக்கூடிய ஒரு கயிறு போட்டு அந்த யானையை கட்டிட்டாங்க. ஸோ அந்த யானை என்ன படித்தவங்க காலில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கயிறு கட்டியிருக்கு, ஆனால் அதுக்கு தெரியல, அதுக்கு அந்த இது அறிவு கிடையாது. ஸோ அதை கட்டி இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு ஒல்லியான கயிறை போட்டு கட்டிக்கிறதுனால யானை என்ன நினச்சிட்டாமா, நான் இழுத்தா எனக்கு புண்ணாயிரும், அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு, பதிஞ்சு போயிடுச்சு, நான் இழுத்தா எனக்கு புண்ணாயிரும், அதனால் நான் இழுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதை அமைதியாக எடுத்துதான். ஒரு ஒல்லியான கயிறு போட்டு தான் கட்டியிருக்காங்க. அந்த யானைக்கு பயங்கர பலம், ஈஸியாக கயிறை எடுத்துட்டு போயிடலாம், ஆனால் அது பண்ணலையாம். ஸோ இப்படியாக அந்த சர்க்கஸ் பீப்புள் மெதுவாக அந்த குட்டி யானையை வந்து சர்க்கஸ்க்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த யானை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகுது, பெரிய யானை ஆயிடுச்சு. பெரிய யானை ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாமா, அந்த குட்டி அந்த அந்த யானையை வந்து ஒரு ஒல்லியான கயிறு போட்டு தான் கட்டுவாங்க. அது ஓடவே ஓடாதாமா, அந்த கயிறை கட் பண்ணிட்டு ஓடாதாமா. ஏன்னா அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு, இழுத்தா எனக்கு காலில் புண்ணாகும். இருக்கும்போது ஒரு நாள் சர்க்கஸில் வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சோம், தீ விபத்து. அந்த தீ விபத்தில் எல்லா மிருகங்களும் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு வேகம் ஓடிடுச்சு. ஆனால் இந்த யானை மட்டும் ஓடவே இல்லையாமோ, ஏன்னா அதுக்கு இழுத்தா இருக்கு புண்ணாயிரும் அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்டர் ஆனதுனால இந்த தீ விபத்தில் அதனால ஓட முடியலையாமோ, ஒரு கட்டில் அது தீ விபத்தில் மாட்டிக்கிறது. ஸோ இது எப்படின்னா, அது சங்கிலியை போட்டு கட்டலை இப்போ, ஆனால் அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு, இழுத்தா எனக்கு புண்ணாயிரும். அதுக்கு தெரியல இது வெறும் கயிறு தான் அப்படின்னு தெரியல, ஏதோ கட்டி இருக்கு, ஏதோ சங்கிலி நினைச்சுக்கிட்டு அது இழுக்க மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி தான் அந்த ஜீவாத்மாவும் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக இந்த லோயர் மோர்ஸ் அகஸ்டின் தாமஸுடைய தாக்குதல்னால உண்டப்பட்டு அதே மாதிரி நம்ம நம்பிக்கை உருவாக்குகின்றது. அந்த நம்பிக்கைக்கு தந்தார் போல பல பல ஜட செயல்கள். இப்படியே கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் நம்ம ஓடி இருந்தனால அது திரும்ப 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 அதே மாதிரிய பழக்கம். அதே மாதிரி பழக்கம், நம்ம அதே மாதிரி நம்பிக்கை, அதே மாதிரி ஆசை, அதே மாதிரி செயல்கள் திரும்ப திரும்ப அப்படி வந்துட்டே இருக்கும், லூப் மாதிரி. ஸோ நான் ஒருபொழுதும் நினைக்க மாட்டோமாமா நான் வந்து இப்படி தான், நம்மளுடைய சிந்தனை இப்படி தான் போகுமா, இன்னொன்னு நான் இந்த மாதிரி தான், நான் இதை சார்ந்தவன் தான், நான் இந்த சமூகத்தை சார்ந்தவன் தான் அப்படிங்கிற சிந்தனை திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும். காரணம், இந்த குணங்கள் பின்னாடி எப்படி நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது, நம்மளுடைய உணர்வை தாக்குறதுனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அடையாளங்கள் உருவாகிட்டே இருக்கு. அதனால் அதுலேருந்து நம்ம வெளியில் வித்தியாசமாக நம்மளால் சிந்திக்க முடியாதாம். ஈவன் நம்ம தத்துவங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட நம்ம வித்தியாசமாக நம்ம சிந்திக்க மாட்டோம், செயல்பட மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் வாய் நம்ம பக்தர் வந்து பக்தருடைய ஒரு நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய பொய் அடையாளம் வந்து உடைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா பக்தர் வந்து கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் சார்ந்திருக்கார். பக்தி சாஸ்திரத்துல நாம படிக்கிற பிரகாரம் வித்யதே ஹிருதய கிரந்திஷ் சித்தியந்தி சர்வசம்சயாக சித்தியந்தி. ஒரு ஹிருதய கிரந்தி, பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுறாரு. ஹிருதய கிரந்தி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பொய் அகங்காரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பல 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 பொய் அடையாளங்கள், அதில் வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள், அது ஒரு முடிச்சு மாதிரி.
ஹிருதய கிரந்தி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. அத பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து ஆஹ், அதை வந்து உடைப்பதற்கு தன்னுடைய சொந்த முயற்சியை நம்புவதில்லை. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கருணையை மட்டும் தான் நம்புறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ஆக்சுவலி நாம் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை ஜட உலக விஷயங்களிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு கிருஷ்ணர் மேல நம்முடைய நம்பிக்கையை பதிப்பதற்கு உண்டான முயற்சி தான் பக்தி யோகம். நாம் பக்தி யோக பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது கூட நம்முடைய நம்பிக்கை 100% கிருஷ்ணர் மேலையும் நாமத்து மேலையும் இல்லாததுனால நாம் திரும்ப திரும்ப ஜட உலக விஷயங்களில் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு தகுந்தாற் போல என்ன ஆகும், நம்முடைய பொய் அகங்காரம் திரும்பவும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஜட உலக செயல்களில் நம்ம ஈடுபட ஈடுபட நம்மளுடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த பொய் அடையாளம் ரொம்ப பலமாகுமா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஸோ அப்போ பக்தருடைய ஒரு முயற்சி என்னன்னா, இதுதான் அவருடைய முயற்சி. ஜட உலக நம்பிக்கையிலிருந்து விடுபட்டு தன்னுடைய நம்பிக்கையை எடுத்துட்டு கிருஷ்ணர் மேல தன்னுடைய நம்பிக்கையை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு உண்டான முயற்சி தான் பக்தி. அதை வந்து அது ஜாஸ்தி பண்ணிட்டே போகணும். ஸோ இந்த லிபரேட்டட் யோகி எப்படின்னா, இதுதான் ப்ரோபாஸ்கர், he is acquainted with his constitutional position. He never accepts the bodily concept of life. இது வந்து எகைன் இது அவருடைய சொந்த முயற்சினால் கிடையாது. இந்த பொய் அடையாளத்தை உடைப்பவர் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் தான் வந்து இதை ஆல்ரெடி நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். அகம் அஜ்ஞானம் தமக நாசயாமி ஆத்மபாவஸ்து. ஆத்மபாவஸ்து ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு, ஆத்மபாவஸ்து ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டு பரமாத்மா கிருஷ்ணர் அவர் வந்து நம்மளுடைய அகம் அஜ்ஞான சமுத்தமக நம்மளுடைய பொய் அடையாளத்தை அவர் தான் கட் பண்ண முடியும். டெஸ்ட்ராய் பண்றாரு, அழிக்கிறார். நாசயாமி. அது எப்பொழுது அதை அழிப்பார், நம்மளுடைய நம்பிக்கை 100% கிருஷ்ணன் மேல வருதா, நாமத்து மேல வருதா, அதுக்கு தகுத்தாற் போல. அதனாலதான் கிருஷ்ணாவும் ஏதாம் மாம் பிரபத்தி தாம் சுதைவகுதாம். எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை நாம் நம்புகின்றோம், கிருஷ்ணருக்கு சரணாகி அடைகின்றோம். சரணாகதிங்கிறது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, நம்பிக்கை, கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கும். அதை வந்து ஜீவாத்மா வளர்த்து கொள்வதற்கு ஆக்சுவலி பெரிய போராட்டம். பிரபுபாதர் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு, ஒரு தடவை இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த தன்னுடைய உண்மை நிலையிலிருந்து திரிந்து போயிட்டாருன்னா, நம்ம எல்லாரும் இப்போ உண்மை நிலையிலிருந்து திரிந்து போனவர்கள் தான். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே ஃபாலன் தான். நம்ம எல்லாருமே ஃபாலன், தன்னுடைய நிலையிலிருந்து கீழே விழுந்தவர்கள் தான் அத்தனை பேருமே. இதுக்கு நடுவில் நம்ம இன்னொருத்தரை வந்து முத்திர குத்துறோம், அவர் ஃபாலன் அப்படின்னு. பயங்கர ஜோக்கு இது. அத்தனை பேருமே நம்மளுடைய உணர்வு நிலையில் கீழே விழுந்தவர்கள் தான். ஏன்னா நாம் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை. அதனாலதான் இது பேர் க்ஷரா அப்படின்னு சொல்றோம். க்ஷரா. அத்தனை பேருமே கீழே விழுந்தவர்கள் ஜட உலகத்தில் இருக்கவங்க. ஆனால் நாம் இதுக்கு நடுவில் ஒருத்தர் என்ன பண்றோம், அவர் வந்து அந்த ஆசிரமத்திலிருந்து கீழே விழுந்துட்டார், ஃபாலன் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் சிம்பிளி நம்மளுடைய உண்மை நிலையை நாம் மறந்து போயிட்டோம். ஸோ நம்மளுடைய உண்மை நிலையில நம்ம ஆழ்ந்திருக்கவில்லைங்கிறது நமக்கு புரியல. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு அவரை சார்ந்திருக்கின்றதோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல கிருஷ்ணா நம்மளுடைய பொய் அகங்காரத்தை ரிலாக்ஸ் பண்றது. அவர் தான் டிசால்வ் பண்றார் பொய் அகங்காரம். பிரபுபாதர் இடத்துல எழுதியிருக்கார், ஒருத்தர் பொய் அகங்காரத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இடத்துல. ரிமூவ் பண்றதுங்கிறது எகைன் நம்மளுடைய சொந்த முயற்சினால பண்ண முடியாது. இதுக்கு பேர் தான் மாமேய பிரபத்தி. கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். அண்ட் இது ஒரு நைஸ் பாயிண்ட் ட்ரீம் பத்தி சொல்லியிருக்கு. கனவுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனவுலேருந்து நாம் நிறைய தத்துவங்களை வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஆக்சுவலி இது ஒரு பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ். இப்போ பாருங்க, நாம் வந்து
கோபால தாப்பானி உபனிஷத்துலேருந்து படிக்கிறோம். கோபால தாப்பானி உபனிஷத்துல பிரபுபாதருக்கு மேற்கோள் கொடுக்குறார். யோஜோ ஜாக்கிரத் சொப்ன சுக்தி துர்யாதீதோ கோபாவன். வெரி நைஸ். நம்மளுடைய 24 மணி நேரமும் இந்த 3 நிலையில தான் இருக்காங்க. 3 நிலையில தான். என்ன 3 நிலை? ஜாக்கிரத். ஜாக்கிரத் அப்படின்னா விழிப்பு நிலை. நம்ம எல்லாருக்கும் விழிப்பு நிலையில் இருக்கும். சொப்னா கனவு நிலை. சுசுப்தி ஆழ்ந்து உறக்கம். நம்மளோட 24 மணி நேரமும் இந்த 3 நிலைகளுக்குள்ளதான் இருக்கும். அதுக்கு மேல போக முடியாது. இந்த 3 நிலையை தாண்டி நம்மளால போக முடியாது. அப்படி கிருஷ்ணனுடைய டிசைன் இது ஆக்சுவலி லார்ட் ஹம்சா அவதார பகவான் வந்து இன்னும் சொல்றாங்க 11வது காண்டத்துல மாயா நம்முடைய உணர்வை தாக்கும் பொழுது நம்முடைய உணர்வு 3ஆக டிவைட் ஆகுது. 3ஆக டிவைட் ஆகி இந்த 3 நிலையில தான் நம்ம இருப்போம் எப்பொழுதும். அண்ட் இதை பாருங்க, பயங்கர ஆச்சரியம். நம்ம இப்போ விழிப்பு நிலையில இருக்கோம். அண்ட் நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்மளை சுற்றிவிட நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயங்களையும் தெரியாத மாதிரியா இது பரமாத்மாவோட ஏற்பாடு. சுற்றிவிட நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயங்களும் நமக்கு தெரியாத மாதிரியா அது நம்ம வந்து சொப்னா அண்ட் சுசுப்திங்கிற அந்த நிலைக்குள்ள நம்ம கொண்டு வரும். சிம்பிளி நம்மளோட பாடியை மெயின்டைன் பண்றதுக்கோசரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு கிருஷ்ணன். எப்படி நம்மளுக்கு நம்ம எல்லாரும் இப்ப வந்து விழிப்பு நிலையில சுற்றி நடக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களும் நமக்கு தெரியறது. ஆனா நம்ம வந்து நைட் டைம் நம்ம தூங்கும் பொழுது சொப்னா அண்ட் சுசுப்தி ஸ்டேஜ் போகும்பொழுது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே நமக்கு தெரியாம நம்ம இருக்கின்றோம். அதுதான் கிருஷ்ணரோட ஏற்பாடு. இது ரொம்ப விசித்திரமானது. ஸோ அப்போ இந்த ட்ரீம்ல வந்து நீங்க கனவுல பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் இந்த பொருள்களை எழுதுறாரு. நாம் பல பல உடல்களை நம்ம பார்ப்போம். பல பல உடல்களை நம்ம பார்ப்போம் கனவுல. பல பல நிலைகளை சூழ்நிலைகளை நம்ம கனவுல பார்ப்போம். ஆனால் நாம் விழித்த உடனே அடுத்த நாள் விழித்த உடனே ஓகே அது ஒரு கனவு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டோம். சப்போஸ் நம்ம கனவுல வந்து திடீர்னு புலி வந்து துரத்துற மாதிரி ஒரு கனவு வச்சுக்கோம். அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது பாருங்க, அது பயங்கர சர்ப்ரைஸ். இப்ப கனவுல வந்து ஒரு புலி வந்து நம்ம துரத்துற மாதிரியா கடிக்கிறதுக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு கனவு. அண்ட் நம்ம ஓடுறோம். எல்லாமே கனவுலயே பார்ப்போம். ஓடுறோம். நம்ம இந்த புலியை கடிச்சிடக்கூடாதுன்னு பயந்து ஓடுறோம். அண்ட் பயம் ஓடும்பொழுது எவ்வளவு ஃபியர், எவ்வளவு பயம். அண்ட் பயங்கர பெருமூச்சு வாங்குறோம். இது பண்ணி எங்கேயாவது திடீர்னு போயிட்டு ஒழிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ திடுக்குன்னு நம்ம விழிக்கிறோம். விழிச்ச உடனே பெருமூச்சு, பயங்கர பெருமூச்சு. அதுக்கப்புறம் விழிப்பு நிலைக்கு வர்றோம். கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம், ஓகே இது ஒரு கனவு தான். ஆனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுல்ல, இந்த புலி துரத்துற மாதிரிய அந்த பயம், இந்த டென்ஷன், அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் ஆக்சுவலி அது வந்து இல்லை, அது இல்யூஷன் தான். அது இல்யூஷன். ஏன்னா அது நம்மளுக்கு தெரிகிறது விழிப்பு நிலைக்கு வந்த உடனே ஓகே 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 அப்பாடா வெறும் கனவு தான், புலி உண்மையிலேயே நம்மளை துரத்தல, நம்மளை கடிக்கிறதுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகின்றது விழிப்பு நிலைக்கு வந்த உடனே. இது வந்து ஒரு கனவு தான், போய் தோற்றமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டோம், விட்டுருவோம். அதே மாதிரிதான் இந்த பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்க, விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு, விடுபட்ட ஜீவாத்மா குணங்கள் விடுபட்டவர் தன் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருப்பவர் எப்பொழுதுமே. அவருக்கு வந்து இந்த பொய் அகங்காரம் உடைக்கப்பட்டாச்சு கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால. அவருக்கு வந்து உடல் அண்ட் உடல் சார்ந்த செயல்கள் இது எதுவுமே அவருக்கு வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக சொல்றாரு ஒரு சொற்பொழிவுல. ஜட உலக வாழ்க்கை அப்படின்னா சோச்சதி காங்ஷதின்னு சொல்றாரு. 2 ஆக்டிவ் பிரின்சிபலும், 2 பிரதானமான கொள்கைகள் ஜட உலக வாழ்க்கையில. என்னது? காங்ஷதி, காங்ஷதினா ஆசைப்படுவது, கிருஷ்ணரை தவிர்த்து இந்த உலகத்துல அனுபவிக்குங்கிற ஆசைப்படுவது. தென் அது கிடைக்காம இருந்துச்சுன்னா சோச்சதி, வருந்துவது. 2 தான் நம்ம பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, ஜட உலக வாழ்க்கைன்னு இதுதான். இந்த 2 கொள்கையை வச்சுதான் மாயா வந்து நம்மளை எல்லாரையும் உண்டுகிட்டு இருக்கு. ஆசைப்படுவது,
ஆசை பூர்த்தி அடையாத பொழுது வருந்துவது, கவலைப்படுவது, புலம்புவது. அப்ப புலம்பல் நம்ம பலதரப்பட்ட புலம்பல்கள் இல்லையா, அதுல அந்த பலதரப்பட்ட பயங்கள் எல்லாம் கலந்துருக்கும். இது ரஜஸ்னால உருவாக்கக்கூடியது. ஸோ அப்ப சாதாரண ஒரு மனிதர் ஜட உலக வாழ்க்கையில தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களை கண்டு அவர் பயப்படுறார், புலம்புறார், வருந்துறார், ஆசைப்படுறார், இது பண்ணிட்டே இருப்பார். இது போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு பேர் தான் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ், குணங்களுடைய தாக்குதல் இப்படிதான். ஆனா ஒரு விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு அவர் தன்னுடைய உறவில் கிருஷ்ணர் கூட உறவில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரம்மா, அவரை இந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த புலம்பல், ஆசை, வருத்தம், கவலை இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு. இந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கிறதுனாலதான். பட் ஒரு விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு கிருஷ்ணர் இந்த பொய் அகங்காரத்தை கட் பண்ணிடுறார், டிசால்வ் பண்ணிடுறார். அப்ப இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது கூட அவருக்கு இந்த உடல் அண்ட் உடல் சார்ந்த செயல்கள் எதுவுமே அவருக்கு வருத்தத்தை கொடுக்காதம்மா, புலம்பல் வராதம்மா எதுவுமே. இதை தான் நாம் நசுவச்சதி நகாங்ஷனி படிக்கிறோம். அண்ட் இது பக்தருக்கு கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால நடக்கிறது. அதனால தான் இந்த பொருளுரையில நம்ம படிக்கிறோம். டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை தி சுப்ரீம் லார்ட். சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணா, அதுக்கு தான் பரமாத்மா ஹிருதயத்தில் உட்காந்துக்கிறார். இவர் தன்னையவே சார்ந்திருக்காரா, கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருக்கின்றாரா, அந்த நம்பிக்கை உதயமாகுவதற்குத்தான் நாம் இத்தனை பயிற்சி முறைகள் செய்யணும். சிம்பிளி நம்மளுடைய நம்பிக்கையை, நமக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டுட்டு நிலையில நம்மளுடைய நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாக ஜட உலக விஷயங்கள்ல தான் இருக்கு. ரொம்ப ஆழமாக நம்ம நம்புவோம் ஜட உலக விஷயங்கள். நம்மளுடைய நம்பிக்கை இன்னைக்கு தராசுல தராசுல போட்டு பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேலேயும் நாமத்து மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ஒரு தராசுல வச்சுக்கலாம். இன்னொரு தராசுல நம்ம ஜட உலகம் அது மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. ரெண்டுத்தையும் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அந்த தராசு மேல போயிருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப மினிமம் நம்பிக்கை தான், கோமல ஸ்ரத்தா, ரொம்ப மிருதுவான நம்பிக்கை தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. அது ஈஸியா வளைஞ்சிருக்கும், உடஞ்சு போயிருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட நம்பிக்கையை கிருஷ்ணர் மேலேயும் நாமத்து மேலேயும் அதிகரித்து கொண்டே போகும். அது ஜீவாத்மாவுடைய சொந்த முயற்சி, அந்த நம்பிக்கையை வளர்வதற்கு. அந்த மாதிரி அவர் பயிற்சிகளை செய்யணும். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த நம்பிக்கை நமக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாகுகின்றதோ கிருஷ்ணர் மேல, அதற்கு தகுந்தாற் போல கிருஷ்ணரும் ப்ளீஸ் ஆகி திருப்தி அடைந்து நம்மளுடைய பொய் அகங்காரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளக்குறாங்க. இப்ப சாதாரணமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, எப்படி கனவுல நம்ம கண்ட ஒரு மோசமான ஒரு கனவை நம்ம விழித்த உடனே அது வெறும் கனவு தான் சொல்லிட்டு அதை சீரியஸா எடுத்துக்கிறதுல அதை உதறி தள்ளிடுறோம். யாருமே கனவுல நடந்ததை நினைச்சு 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 விழித்த உடனே அது நினைச்சு நினைச்சு வருந்தல மாட்டார். ஓகே, அது கனவுதான், ஏன்னா அது உண்மை அல்ல. அதே மாதிரிதான் ஜீவாத்மாவுக்கு ஜட உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் நம்மளுடைய பர்செப்ஷன், நம்முடைய பார்வையை திருப்பிடுறது, ட்விஸ்ட் பண்ணிடுறது. மாயா இதுதான் பண்றது. ஆக்சுவலி பார்வையை ட்விஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ நம்மளுக்கு ஜட உலகத்துல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், திரும்ப இதை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். ஒரு தடவை நான் பூனே போயிட்டு இருந்தேன், ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் மீட்டிங் கோர்ஸ் போயிட்டு இருந்தேன் பூனேல, இஸ்கான் அக்கௌண்ட்ஸ் மீட்டிங் கோர்ஸ். அந்த பூனேல இங்கேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயினில் போகும்பொழுது நைட் டைம் ட்ரெயினில் ஒரு 8:30க்கு ஒரு தம்பதியர்கள் முன்னாடி உட்காந்துருந்தாங்க. இந்த சீட்டுக்கு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் ஒரு சின்ன குழந்தை. அண்ட் அந்த குழந்தைக்கு அம்மா தோசை ஊட்டுறாங்க. தோசை ஊட்டும் பொழுது அந்த குழந்தை சாப்பிட மாட்டேங்குது. அந்த குழந்தை சாப்பிட மாட்டேங்குது, வாயை இறுக்கி குடிக்குது. அம்மா சொல்றாங்க, முதல்ல ரொம்ப சாஃப்டா சொல்றாங்க, சாப்பிடணும், சாப்பிடலைன்னா உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்காது, அப்புறம் நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுவ, சாப்பிடணும், இதெல்லாம் சொல்றாங்க அம்மா. நான் 8th சீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் கேட்கறேன். அந்த குழந்தை அது அப்பையும் வாயை திறக்க மாட்டேங்குது, அதை அப்படியே இறுக்கி மூடிக்குது வாய். தென் அப்பா வராரு. அப்பா என்ன பண்ணாருன்னா ஷவுட் பண்ணார் ஹெவியா,
ட்ரெயினே நடுக்கிற மாதிரி லவுடா ஷவுட் பண்றாரு. என்ன ஷவுட் பண்ணாருன்னா, டேய் இப்போ நீ சாப்பிடலன்னா உன்னை தூக்கி ஓடுற ட்ரெயின்லேருந்து வெளியில் தூக்கி போட்டுருவேன். அப்படி ஷவுட் பண்ணார். ட்ரெயின் வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கு, 8:30 மணி நைட்டு. ஜன்னல்ல தூக்கி வெளியில் போட்டுருவேன் நீ சாப்பிடலன்னா. சாப்பிட்ற இடம் இல்லையா, சத்தம் போட்டார். அது வீடு மாதிரி நினைச்சு சத்தம் போட்டாரு. நான் இதை பார்த்துட்டே இருக்கேன். இந்த குழந்தை வந்து அப்படியே மிரண்டு போயிடுச்சு. அப்பா அந்த மாதிரி சத்தம் போட்ட உடனே குழந்தை மிரண்டு போயிடுச்சு. மிரண்டு போன உடனே என்ன நடக்குதுங்கிறது நான் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஆப்போசிட் சீட்ல உட்காந்துருக்கேன். குழந்தை மிரண்டு போய் அப்படியே பிரமித்து நிக்குது. அம்மா பக்கத்துல போறாங்க. பக்கத்துல போய் காது கிட்ட சொல்றாங்க, அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபம், சாப்பிடலன்னு அப்பா தூக்கி வெளியில் போட்டுருவாரு. சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வாயத்தோற. உடனே தலையாட்டுறது அந்த குழந்தை. அந்த குழந்தையுடைய அப்பாவித்தனத்தை அப்பாவும் அம்மாவும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க. பயன்படுத்தி அதை எப்படியா சாப்பிட வைக்கணும். அந்த குழந்தை பயத்துல, அப்பா என்னை தூக்கி போட்டுருவாரு, ட்ரெயினில் இருந்து வெளியில் தூக்கி போட்டுருவாரு அப்படிங்கிற அந்த தாட், அந்த எண்ணத்தை நினைச்சு பயந்து போய் அம்மா வந்து பக்கத்துல பாசிட்டிவா ஒன்று சொல்றாங்க, சார் வாயத்தோற இல்லைன்னா அப்பா வந்து தூக்கி வெளியில் போட்டுருவாரு. குழந்தை வாய் திறந்த உடனே இவங்க உடனே தோசையை உள்ள விட்டுறாங்க. சிம்பிள் இன்சிடென்ட் தான். இதே தான் நமக்கு நடக்கிறது. நம்ம வாழ்க்கையில் இதே தான் நடக்கிறது. என்ன நடக்கிறதுனா, நான் ஆக்சுவலி அம்மா கிருஷ்ணா மிக உயர்ந்த அம்மா, அவர் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே பகவத்கீதையில உபதேசங்கள் கொடுத்துட்டார், பாகவதத்தில் உபதேசங்கள் கொடுத்துருக்கார். என்ன சொல்றாரு, அந்த குழந்தைய வந்து அம்மா வந்து அந்த குழந்தைக்கு தோசை கொடுக்குற மாதிரி வாயத்தோற இல்லைன்னா குழந்தை வாயத்தோற மாட்டிக்கிது, முதல்ல சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு வாயத்தோற மூடிக்குது. அதே மாதிரிதான் நாமும், கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு, என்னையை நம்பு, என்னையவே முழுக்க நம்பு, எனக்கு சரணாகதி அடை, என்னை மட்டுமே மச்சித்தா சர்வதுர்காணி மத்பிரசாதா தொரிஷ்யசி, என்னையை மட்டுமே நம்பினால், என்னுடைய உணர்வுல மட்டுமே நீ இருந்தாயானால், என்னுடைய கருணையினால் எல்லா விதமான துக்கங்களையும் நீ கடந்து விடலாம். சர்வதுர்காணி என்ன அர்த்தம், அத்தனை துன்பங்களும், அது உடல் ரீதியான துன்பங்கள், மனம் ரீதியான துன்பங்கள், இயற்கை மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்கள், பிற உயிரினங்கள் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்கள், அத்தனை துன்பங்களும், அதான் சர்வதுர்காணி. அத்தனை துன்பங்களும் என்னுடைய கருணையினால் மத்பிரசாதாத்தான் சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம சும்மா தாண்ட முடியாது. மத்பிரசாதாத், கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால தாண்டலாம். எப்பொழுது? மச்சித்தா கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நாம் இருந்தோமானால். கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார் பகவத்கீதையில, என்னைய நம்பு, எப்பொழுதுமே என்னைய நினைத்துக் கொண்டே இரு, எல்லா விதமான துக்கங்களையும் நீ என்னுடைய கருணையினால் கடந்து விடலாம். பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் உபதேசித்தார். இந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி தான், சாப்பிடு, வாயத்தோற, குழந்தை திறக்க மாட்டேங்குது, சாப்பிட மாட்டேன். அதே மாதிரிதான் நாமும் இந்த பிடிவாதம், கர்வம் நிரம்பிய ஜீவாத்மா, நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைவதை நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன், அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன், நான் அனுபவிக்கணும், செப்பரேட்டா நான் அனுபவிக்கணும், கிருஷ்ணரை வந்து முழு முதற் கடவுள் உன்னத அனுபவிப்பாளர் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அந்த குழந்தை மாதிரி தான் நம்மளும். ஆக்சுவலி ஜீவாத்மாவுக்கு உணவுனா இதுதான். எப்படி அந்த குழந்தைக்கு தோசை கொடுக்குற மாதிரியே, அந்த தோசை வந்து அதுக்கு உணவு. அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாவுக்கு உண்மையிலேயே உணவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல ஆழ்ந்திருத்தல், அதுதான் ஜீவாத்மாவுக்கு நரிஷ்மெண்ட், போஷாக்கு. அதுதான் ஜீவாத்மா வந்து யயாத்மா சுப்ரசீததி, உன்னத ஆனந்தத்தை அடைய முடியும், முழு திருப்தியை அடைய முடியும் ஜீவாத்மா கிருஷ்ணர் கூட தன்னுடைய உறவை பலப்படுத்தினால், அல்லது கிருஷ்ணரையே முழுக்க நம்பினால், அவருக்கு எல்லா விதமான ஆனந்தமும் கிடைக்குமாம் ஜீவாத்மாவுக்கு. ஆனால் நாம் முரட்டு பிடிக்கிற அந்த குழந்தை மாதிரியே, நான் மாட்டேன் சார், சாப்பிட மாட்டேன், கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நான் லைத்திருக்க மாட்டேன், நான் செப்பரேட்டா அனுபவிக்கிறேன். ஸோ இப்போ கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு, ஓகே அப்பா வர்றாரு, அப்பா வந்து என்ன பண்ணாரு, ஷவுட் பண்ணார், டேய் சாப்பிடலன்னா தூக்கி வெளியில் தூக்கி போட்டுருவேன் நீ, சத்தம் போடுறார். அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் பார்க்கறாரு, சரி இந்த ஜீவாத்மா வந்து நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, அகங்காரம்
அகங்கார விமூடாத்மா. அகங்கார விமூடாத்மான என்னது? இதுல என்ன குறிக்கிறது? இது அகங்கார விமூடாத்மா பொய் அகங்காரத்தின் உந்துதலால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? என்னால என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும், என்னால பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும், என்னுடைய முயற்சியினால், என்னுடைய திறமையினால், என்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தினால், என்னுடைய அறிவினால் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நம்புகின்றோம். இதுதான் ரஜோகுண நம்பிக்கைன்னு சொல்றது. ஸோ கிருஷ்ணா என்ன பண்றார்? ஓகே ரைட், மாயாவை ஏற்பாடு பண்றார். இந்த மாயா தான் அப்பா. அந்த எக்ஸாக்டா அந்த குழந்தை அந்த உதாரணத்துல அப்பா எப்படி சத்தம் போட்டாரோ அது மாதிரி மாயா சத்தம் போடுது. என்ன சத்தம் போடுறது? மாயா பயமுறுத்துறது. மாயா பல விதத்தில் பயமுறுத்துகின்றது. என்ன பயமுறுத்தால்? இப்ப எப்படி நமக்கு தெரியும், அந்த குழந்தை சின்ன குழந்தை, ஒரு 3-4 வயது குழந்தை, அந்த குழந்தைய கட்டாயம் அப்பாவும் அம்மாவும் 2 பேருமே ட்ரெயின்லேருந்து தூக்கி போட மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல அப்பாவுக்கும் சரி அம்மாவுக்கும் சரி பாசம் உண்டு. குழந்தையை தூக்கி வெளியில போட மாட்டாங்க. ஆனா அந்த குழந்தையினுடைய அப்பாவித்தனம் இல்லையா? இதே அப்பா ஒரு 20 வயசு பையன் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா? 20 வயசு பையனை பார்த்து டேய் சாப்பிடல உன்னை தூக்கி போட்டுருவேன் சொல்ல முடியுமா? பார்க்கலாம் போங்க அப்படின்னு போயிடுவார். ஏன்? அந்த அந்த 20 வயசு பையனுக்கு அப்பாவித்தனம் கிடையாது. ஆனா குழந்தை, ஒரு 3 வயது குழந்தைக்கு அப்பா சொல்றாரு இந்த மாதிரியே தூக்கி போட்டுருவேண்டா வெளியில. அப்பாவித்தனத்தை பயன்படுத்தி அப்பாவும் சரி அம்மாவும் சரி அந்த குழந்தையை தூக்கி போட மாட்டாங்க. அது ஷூர். 2 பேர்த்துடைய நோக்கமும் என்ன? அப்பா அம்மாவுடைய நோக்கம் என்ன? குழந்தையை எப்படியாவது சாப்பிட வைக்கணும், எப்படியாவது சாப்பிட வைக்கணும். அதுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும். முதல்ல பாசிட்டிவா அம்மா சொல்லி பார்க்குறாங்க, கேட்க மாட்டேங்குது. சரி, நெகட்டிவா அந்த குழந்தையை சாப்பிட வைக்கணும், பயமுறுத்தி அதை சாப்பிட வைக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் மாயா என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் பாசிட்டிவா அம்மா மாதிரிய, அந்த உதாரணம் மாதிரி, அந்த உதாரணத்துல அம்மா மாதிரிய பாசிட்டிவா நம்மளுக்கு நிறைய உபதேசங்கள் பகவத்கீதையில பாகவதத்துல கொடுத்துட்டார். என்னை நம்புங்க, ஆசுச்சா டோன்ட் வரி, கவலைப்படாதீங்க, என்னையவே நம்புங்க, நான் எல்லாத்தையுமே விடுவிச்சிடுறேன், எல்லா பாவங்களும் ஒண்ணுமே டச் பண்ணாத உங்களை ஒரு க்ஷணத்துல நான் எல்லாத்தையும் போக்கிடுவேன், என்னை நம்புங்க. பாசிட்டிவா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஆனா நாம ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. நாம் பிடிவாதம் பிடிக்கிறோம், முரண்டு பிடிக்கிறோம். இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? சரி, அதுக்கு பயமுறுத்த வேண்டும், அந்த குழந்தைய ஜீவாத்மாவை பயமுறுத்தணும். அதனால கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு? மாயாவை அப்பாயின் பண்றாரு. மாயா என்ன பண்றது? நம்மளுடைய அப்பாவித்தனத்தை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது. அப்பாவித்தனம்னா என்னது? இக்னோரன்ஸ், இந்த அறியாமை. நம்முடைய அறியாமையை மாயா பயன்படுத்தி கொள்கின்றது. என்ன அறியாமை? நான் அனுபவிப்பாளர், நான் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அறியாமை. ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர். கிருஷ்ணருடைய அனுபவ ஆனந்தத்துக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டியவன் தான் நான். இதுதான் உண்மை நிலை. ஆனா என்னுடைய அப்பாவித்தனம் என்ன, என்னுடைய அறியாமை என்ன? நான் அனுபவிப்பாளர். சோ இந்த மாயா என்ன பண்றது? ஓகே, உனக்கு இந்த அப்பாவித்தனம் இருக்கு, இந்த அறியாமைத்தனம் உனக்கு இருக்கு, இதை நான் பயன்படுத்தி உன்னை பயமுறுத்துறேன். எக்ஸாக்டா அந்த அப்பா இந்த குழந்தையுடைய அப்பாவித்தனத்தை பயன்படுத்தி குழந்தையை பயமுறுத்துறாரு. அதே மாதிரி மாயாவும் பயமுறுத்துகின்றது நம்மளை எல்லாரையுமே. எப்படி பயமுறுத்துறது? பலதரப்பட்ட பயங்கள். உங்களுக்கு திடீர்னு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துடும். அது மாயா என்ன பண்ணும்? பல பேரை யூஸ் பண்ணும் நம்மளை பயமுறுத்துறதுக்கு. மாயா சில நேரங்கள்ல டாக்டர் மூலமா பயமுறுத்தும் நம்மளே, சில நேரங்கள்ல நண்பர்கள் மூலமா பயமுறுத்தும், சில நேரங்கள்ல உறவினர்கள் மூலம் நம்மளை பயமுறுத்தும், சில நேரங்களில் கொரோனா மூலமா பயமுறுத்தும். இப்படி பயமுறுத்திட்டே இருக்கும் மாயா கான்ஸ்டன்டா. ஏன்? நம்மளுடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி கொண்டு பயமுறுத்துறது. எதற்கு பயமுறுத்துறது? மாயாவோட நோக்கம் என்ன? சாப்பிடு, சாப்பிடணும், சாப்பிட்டாகணும். நீ என்ன சாப்பிட்றது? என்று கிருஷ்ணரை நோக்கி சரணாகதி அடை, கிருஷ்ணரை நம்பு, கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் லயித்திரு. இதுதான் மாயாவுடைய நோக்கம். அதுக்கோசரம் மாயா நெருக்கிறது. அப்படி நெருக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடையலைன்னா உடனே நான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன், டார்ச்சர் பண்ணுவேன். பயமோ அன்லிமிட்டட், அடுக்கடுக்கா வந்துட்டே இருக்குமா. பயத்துக்கு ஒரு முடிவே கிடையாது. மாயாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டார்ச்சர் என்னன்னா பயம், பயம்தான். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா. கட்டுண்ட ஜீவாத்மானா பயத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கார், ஆசையில கட்டுப்பட்டு இருக்கார், கோபத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கார்,
அந்த காமம் சொல்லியாச்சுன்னா அதுல ஏகப்பட்ட கிளைகள் இருக்கு. ஒரு வார்த்தை காமம், அதுல இருந்து ஏகப்பட்ட கிளைகள் இருக்கு. அந்த காமத்திலிருந்து வருவதுதான் பயம். ஒரு பிரான்ச் தான் பயம். ஸோ அந்த காமத்திலிருந்து ஏகப்பட்ட பிரான்ச்சஸ் வருது, கிளைகள். இப்படியாக மாயா நம்மை இந்த 6 விதமான அசுத்தங்கள், காமா, குரோதா, லோபா, மோகா, மதா, மாத்சரியா, இதை வச்சு 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 நம்மளை துன்புறுத்துறது, பயமுறுத்திட்டே இருக்கு. ஓ, எனக்கு கெட்ட பழி வந்துருமா, யாராவது எனக்கு கெட்ட பழியை மேல போட்டுருவாங்களா, பயம். ஸோ இப்படி சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு கோபம், என்னுடைய ஆசை பூர்த்தி அடையாத போது கோபம். இப்படியாக மாயா பயமுறுத்திட்டே இருக்கு, டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஸோ நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எதற்கோசரம் மாயா என்னைய இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்றாங்க. ஏன்னா நான் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஜீவாத்மாவுக்கு போஷாக்கு என்ன? கிருஷ்ணரை நோக்கி சரணாகதி அடைய வேண்டும், கிருஷ்ணரை 100% நம்ப வேண்டும். ரொம்ப அருமையா சொல்றார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. சரணாகதி கொள்கையில ஒரு கொள்கை என்னன்னா, பிலீவிங் ஃபர்ம்லி இன் தி லார்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன், ரக்ஷிஷ்ய தீதி விஸ்வாசம். கிருஷ்ணரை முழுக்க 100% நம்புதல் சரணாகதியினுடைய ஒரு கொள்கைன்னு சொல்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்ப நமக்கு நம்பிக்கை 100% நாமத்து மேலையும் கிருஷ்ணர் மேலையும் வந்திருக்காங்கிறது நம்ம செக் பண்ணணும். ஒரு கேள்விக்குறிதான் அது. அதனாலதான் நம்ம சரணாகதி இன்னும் டச் பண்ணல. நம்ம சரணாகதி இன்னும் டச்சே பண்ணல. நம்ம சரணாகதியை டச் பண்ணியாச்சுன்னா அவரோட நம்பிக்கை என்ன? ஜட உலகத்துல இருக்காதாம். அவரோட நம்பிக்கை ஜட உலகம் மேல இருக்கவே இருக்காது. நம்ம நம்புறோம் இப்ப திரும்ப திரும்ப ரஜோகுணத்தினுடைய தாக்குதல்னால நம்ம என்ன நம்புறோம்? ஓகே, எனக்கு உடம்புல பெயின் ஆகுது, ஸோ இப்போ நான் டாக்டர்கிட்ட போனா ஒரு மெடிசின் சாப்பிட்டா எனக்கு பெயின் சரியாயிரும். நம்பிக்கை உருவாகுது இல்ல? அந்த நம்பிக்கை எங்க இருந்து வருது? ரஜஸ்னால. ஆனா உயர்தர நம்பிக்கை என்னன்னா, கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த வைத்தியர். ஆனா அது நம்ம பேசுவோம், இருந்தாலும் நம்மளுடைய செயல்பாடு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு திரும்பவும் நம்ம டாக்டரை தான் நம்புவோம். ஏன்னா பேக் சைடில் ரஜோகுணம் இருக்கு. இந்த பொய் அகங்காரம் உடையவில்லை, பொய் அகங்காரம் டிசால்வ் ஆகலை. ஸோ தட்ஸ் வை டிவோட்டிக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள். அம்மா ஒன் சைடு தத்துவ ரீதியாக தெரிஞ்சுக்கிறார், தியரியா தெரிஞ்சுக்கிறார், பட் அனதர் சைடு அவரோட ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மீண்டும் ஜட உலகத்தை தான் நம்புவார். அதனால இதுக்கு ஒரு வார் உள்ள ஒரு போர் நடக்கும். எப்போ இந்த போர் நிற்கும் அப்படின்னா, எப்ப அவருடைய நம்பிக்கை உயர்ந்து உயர்ந்து கிருஷ்ணர் மேல 100% ஃபிக்ஸ் ஆகுறதோ, அப்ப கிருஷ்ணர் உடனே அவர் ரிலீஸ் பண்ணிடுவார். வெரி குட், வெரி குட், என்னையவே நம்புற, உடனே நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன். இதான் மாமேவைய பிரபத்தி மாயாமேதான். கிருஷ்ணர் நம்மளை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் விடுபட்ட ஜீவாத்மா. அந்த விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு என்ன ஆகும்? ஓகே, இது வெறும் கனவு தான். கனவுல என்னை புலி துரத்துறது, இது வெறும் கனவு, இதை நோக்கி நான் ஏன் கஷ்டப்படணும், வருத்தப்படணும்? அந்த மாதிரியா ஒரு விடுபட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு ஜட உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், கசப்பான அனுபவங்கள், எதை பத்தியுமே ஒரு பாதிக்கப்பட மாட்டாராமா. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜடபரதர், அவருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லையாமா, பாட்டில் போயிட்டே இருந்தாராம். பிரபுபாதர் இதை லைட் ஆஃப் ஆகுதாங்கிற புக்கில் எழுதுறாரு. மெண்டிகன்ஸ், மெண்டிகன்ஸ் அதாவது மெண்டிகன்ஸ்னா எப்படி, துறவிகள் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லலாம். அவர்கள் இந்த முழு சுதந்திரத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கிறாங்களாம். முழு சுதந்திரம் எப்படி? இந்த சுதந்திர பறவை மாதிரி அவர்கள் எங்க வேணா போகலாமாமா. அவர்களுக்கு இந்த மொத்த உலகமே அவங்களுக்கு வீடாமா. ஏன்? அவர்கள் கிருஷ்ணரே முழுக்க சார்ந்து இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு அனிகேத ஸ்திரம் அது இதுதான் என்னுடைய குறிப்பிட்ட இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டாங்க அனிகேத. அவர் இது அதனாலதான் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு ஒரு பெயர் என்னன்னா திகம்பரான் பெயராமா. சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு திகம்பரான என்ன அர்த்தம்? 8 திக்குகளையும் ஆடையாக அணிந்து கொண்டவர் அப்படின்னு அர்த்தம். 8 திக்குகளையும் ஆடையாக அணிந்து கொண்டவர். காரணம் கிருஷ்ணரையே முழுக்க சார்ந்து இருக்கிறதுனால அவர் இதுதான் என்னுடைய குறிப்பிட்ட இருப்பிடம், இதுதான் என்னுடைய ஒரு வட்டத்தை ஏற்படுத்திக்க மாட்டார் கிருஷ்ணரை சார்ந்துக்கிறது. ஸோ பிரபுபாதர் லைட் ஆஃப் பாகவதால் எழுதுறார், இப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தர் அவர் முழு சுதந்திரத்தை என்ஜாய் பண்ணுவார். ஃப்ரீடம் கிருஷ்ணா அவருக்கு அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கு அவருக்கு பேர் தான் விடுபட்ட ஜீவாத்மா.